بلوچستان عوامی پارٹی نے وزیر اعلیٰ سے ناراض سرگرم رکن صوبائی اسمبلی ظہور بلیدی کو قائم مقام پارٹی صدر مقرر کر دیا۔ دوسری جانب بلوچستان عوامی پارٹی کے چیف آرگنائزر جان جمالی کا کہنا ہے کہ چاہتے ہیں کہ صوبائی حکومت چلے اور وزیر اعلیٰ سب کو منا لیں۔ کوشش ہے کہ جلد ناراض اراکین کو منا لیا جائے۔ برف پگھل رہی ہے، امید ہے سب کچھ بہتری کی جانب جائیں گے۔ کسی کیمپ کا حصہ نہیں بلکہ غیر جانبدار ہوں اور ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہوں۔ جب بھی بلوچستان میں حکومتیں بنی ہیں وہ کولیشن بنی اور کولیشن حکومتیں ہر وقت کمزور ہوتی ہیں۔ پارلیمانی لیڈر ہمارے اس وقت جام صاحب ہیں۔ اگر مجھے قربانی دینی ہے تو مجھے قربانی دینی چاہیے، اگر جام صاحب کو قربانی دینی ہے تو جام صاحب دیں۔ انشاءاللہ ابھی میں جام صاحب کے پاس جاؤں گا کہ پارلیمنٹری گروپ کی فوراً میٹنگ بلائیں۔ سی ایم ہاؤس میں نہیں آنا چاہتے دوست، پارٹی آفس ہے، کسی اور دوست کے گھر چلے جائے، اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ہمارا دائرہ مستقبل کا وہی رہے گا، اتحاد، اس سے باہر نہیں نکلنا چاہتے ہم۔ خدا کرے وہ منائیں اپنی پارٹی والوں کو، بی اے پی والوں کو منائیں۔ خون خرابے کے بعد بھی جرگے ہوتے ہیں، صوبے میں نہیں ہوتے، یہ تو سیاسی مخالفت ہے۔ ناراض گروپ کے پاس اکثریت ہے، ان کے پاس بھی وہی اسٹرینتھ ہے جو جام صاحب کے پاس اسٹرینتھ ہے۔ برابری کی بنیاد پر جا رہے ہیں دونوں۔ بلوچستان میں بدلتی سیاسی صورتحال پر اسلام آباد میں سرگرمیاں تیز۔ گورنر بلوچستان سمیت متعدد رہنما اسلام آباد میں موجود ہیں۔ صوبائی گورنر نے وزیر اعظم سے ملاقات کر کے بلوچستان کی تازہ سیاسی صورتحال پر ان کو آگاہ کیا۔ مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ نیو نیوز شاکر عباسی سے۔ شاکر، ابھی کیا چل رہا ہے؟ بلوچستان کا ماحول تو کافی گرم ہے۔ دیکھیں، بلوچستان میں جو سیاسی گہما گہمی ہے وہ وفاقی دارالحکومت میں بھی پہنچ چکی ہے، اور گزشتہ رات جو گورنر وفاق کے نمائندہ ہوتے ہیں گورنر بلوچستان وہ خصوصی طیارے کے ذریعے اسلام آباد پہنچے، اور آج انہوں نے جو کل تحریک عدم اعتماد وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خلاف وہاں جمع کرائی گئی ہے اس کے بعد کی صورتحال سے وزیر اعظم کو آگاہ کیا۔ جو بلوچستان عوامی پارٹی کے دیگر رہنما ہیں جس میں ظہور بلیدی، جس کو ساری وہ جو کیمپین ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں، وہ بھی یہاں اس وقت اسلام آباد میں ہی، اور یہ ذرائع کنفرم کر رہے ہیں کہ ان کی سربراہی میں بھی ایک وفد جو ہے وہ وزیر اعظم اور دیگر اہم عہدیداروں سے ملاقات کر کے اس سیاسی تصفیے کو حل کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ لیکن اپوزیشن جو بنی ہے اس وقت ایک فارورڈ بلاک کی صورت میں بلوچستان عوامی پارٹی میں، انہوں نے جو ہے وہ جام کمال کو ہٹا کر ظہور بلیدی کو جو ہے وہ پارٹی کا سربراہ بھی بنا دیا، قائم صدر، اس حوالے سے الیکشن کمیشن کو بھی آگاہ کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاکر عباسی آپ کا۔ نیب نے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی ضمانت منسوخی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے۔ درخواست کردہ اس میں کہا گیا ہے کہ مریم نواز نے ضمانت کی رعایت کا غلط استعمال کیا، ضمانت منسوخ کی جائے۔ درخواست میں کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی بھی ضمانت منسوخ کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ نیب کی جانب سے درخواست میں کہا گیا ہے کہ نیب لاہور میں طلبی پر نیب آفس پر حملہ بھی کیا گیا۔ مریم نواز نیب کے خلاف نفرت انگیز تقاریر کی مرتکب ہوئیں۔ مریم نواز نے تقاریر کیوں کی؟ قومی احتساب بیورو نے لیگی نائب صدر کی ضمانت منسوخی کی درخواست دائر کر دی۔ نیب کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ مریم نواز نے ضمانت کی رعایت کا غلط استعمال کیا، نیب کے خلاف نفرت انگیز تقاریر کی۔ مریم نواز کی لاہور میں طلبی پر نیب آفس پر حملہ بھی کیا گیا۔ مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کا کنٹینٹ ان کے خلاف کوہان پر بھی دباؤ ڈالنے کا سبب بنا۔ درخواست میں سپریم کورٹ کے فیصلوں کا بھی حوالہ دیا گیا ہے۔ نیب نے درخواست میں مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی ہیون فیڈ ریفرنس میں ضمانت منسوخی کی استدعا کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈویژنل بینچ کل مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت کرے گا۔ پروڈکشن ٹیم کے ساتھ ذیشان سید، نیو نیوز، اسلام آباد۔ دوسروں کی پگڑیاں اچھال کر کہتے ہیں احتساب ہو رہا ہے۔ بے گناہ جب جھوٹے مقدمات کا جواب مانگے تو نفرت انگیز تقاریر لگنے لگتی ہیں۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیب درخواست پر شدید تنقید۔ کہا مریم نواز شریف کے خلاف نیب کی ضمانت منسوخی کی درخواست خوف کی علامت۔ چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں توسیع، شریف فیملی کے خلاف جھوٹے مقدمات کی مرہون منت ہے۔ جھوٹا اور غلط مقدمہ بنانے پر نیب کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ ایف آئی اے نے نرسز اور لیڈی ڈاکٹرز کی برہنہ ویڈیو بنانے والا جناح اسپتال کا ڈاکٹر گرفتار کر لیا۔ ذرائع ایف آئی اے کے مطابق ڈاکٹر کے موبائل سے نرسز اور لیڈی ڈاکٹر کی 50 برہنہ ویڈیو برآمد ہوئی ہیں۔ ڈاکٹر حارث نے جناح اسپتال کی ایک نرس کی برہنہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کی ہے۔ ڈپٹی بیورو چیف نیو نیوز لاہور میاں نوید ہمیں مزید اپڈیٹ کریں گے۔ جی نوید۔ جی بالکل، جناح اسپتال کی ایک اسٹاف نرس جس نے یہ شکایت کی تھی اس کی جو ہے وہ
नाजेबा वीडियो जो है वो सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो डॉक्टर हारिस की जानब से जो है वो वायरल की थी। जब FIA की जानब से डॉक्टर हारिस को गिरफ्तार किया गया तो मुताबिक दीगर स्टाफ नर्सेज और लेडी डॉक्टर की बरहना वीडियो सामने आ चुकी है। इस हवाले से FIA मजीद इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और इस हवाले से इस वक्त डॉक्टर हारिस FIA की तहवील में है। जी बहुत शुक्रिया। डिप्टी ब्यूरो चीफ नियो न्यूज़ लाहौर मियां नवीद अपडेट कर रहे थे। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अहम कानून साजी को मुकम्मल करने के लिए हुकूमत ने सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास तलब करने का फैसला कर लिया। सेनेट और कौमी असम्बली इजलास जुमेरात को बुलाने के लिए समरी ऐवान सदर भेज दी गई। कौमी असम्बली इजलास जुमेरात 5 बजे, सेनेट इजलास जुमेरात से पहर 4 बजे तलब करने का फैसला किया गया। मुशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर आवान कहते हैं सेनेट और कौमी असम्बली इजलासों में अहम कानून साजी मुकम्मल की जाएगी। सेनेट और असम्बली इजलास बुलाने के लिए वज़ीर आज़म से भी मुशावरत मुकम्मल कर ली। वफाकी काबीना ने रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी। ये अथॉरिटी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर काम करेगी। टॉप स्कॉलर्स तालीमी निसाब में बेहतरी लाएंगे। इंतखाबी इस्लाहात पर एतमाद में ना लिया गया तो साथ देना मुश्किल होगा। MQM का शिकवा, वज़ीर आज़म की तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी, ASCL लिमिटेड को लाइसेंस के इजरा की मंजूरी दी गई। इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में फवाद चौधरी ने बताया कि काबीना को EVM के मामले में पेशरफ्त से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई। काबीना ने CPAC मनसूबों पर काम करने वाले गैर मुल्कियों को वीज़ा की सहूलत देने का फैसला भी किया। इजलास में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के इसाले सवाब के लिए दुआ भी की गई। वज़ीर इत्तलात ने वाज़ेह किया कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के जनाजे में 15 से ज़ायद हुकूमती वज़रा मौजूद थे। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने LNG रेफरेंस के मुल्ज़िमान की नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की बुनियाद पर रेफरेंस खारिज करने की इस्तदा पर नैब से जवाब तलब कर लिया। LNG रेफरेंस में तमाम निजी शख्सियात ने रेफरेंस खारिज करने की इस्तदा कर दी और कहा कि काबीना और कमेटी फैसलों और तरीक़ाकार की गलती वगैरह समेत दीगर इल्ज़ामात को नैब दायरा इख्तियार से निकाल दिया गया है। ताहम नैब ने LNG रेफरेंस ख़त्म करने की मुखालिफत कर दी और कहा कि काबीना फैसलों को जो नैब से इस्तिस्ना दिया गया वो 6 अक्टूबर के बाद होगा। मुस्लिम लीग नून का नैब ऑर्डिनेंस अदालत और सेनेट में चैलेंज करने का ऐलान। शाद खाकान अब्बासी कहते हैं मुल्क में एहतसाब की सरकस जारी है। नैब ऑर्डिनेंस हुकूमत की चोरी बचाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। पूरा एहतसाब का अमल एक चेयरमैन के सर पर है। चेयरमैन नैब रिटायर्ड हो चुके, कोई मुशावरत नहीं की गई। लगता है ये चेयरमैन ताहयात रहेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में नून लीगी रहनुमा ने कहा कि आज किसी को मुल्की हालात की परवाह नहीं, ये वक्त ही बताएगा कि इस चेयरमैन और वज़ीर आज़म का क्या हाल होगा। FIA लाहौर ने स्ट्रक्चर तरीके से $63 मिलियन खरीदने वालों का सुराग लगा लिया। डॉलर की तरसील को दानिस्ता $35,000 से कम रखा जाता है ताकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को पता न चल सके। $35,000 से कम मिकदार जाहिर करके हज़ारों ट्रांजैक्शंस की गई। मजीद इस हवाले से तफसीलात जानते हैं लाहौर के ब्यूरो चीफ अयाज शुजा से। अयाज शुजा, बताइएगा इस हवाले से क्या कार्रवाई की गई है? बिल्कुल आयशा, इस हवाले से FIA को पाकि हुकूमत ने अहकाम जारी किए थे कि डॉलर की प्राइस में मसनूई तौर पर जो इजाफा हो रहा है इसका सुराग लगाया जाए, जिस पर FIA ने इब्तदाई तहकीकात में $63 मिलियन खरीदने वालों का सुराग लगा लिया गया है, जबकि $100 मिलियन की जो स्ट्रक्चर तरीके से ट्रांजेक्शन हुई है 100 अफराद को उनके भी बीच सुराग लगा लिया गया है। सिर्फ 500 अफराद को स्ट्रक्चर तरीके से $100 मिलियन से ज्यादा फरोख्त किए गए। स्ट्रक्चर फरोख्त की वजह से डॉलर फॉरेन करेंसी अकाउंट्स में बराह रास्त मुंतकिल करने की शर्त से छुटकारा हासिल किया गया। मुनज़्ज़म मनी लॉन्ड्रिंग का ये तरीकाकार सिर्फ डॉलर की होल्डिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को खुफिया रखने के लिए इस्तेमाल किया गया। FIA लाहौर ने स्ट्रक्चर डॉलर खरीदो फरोख्त करने वाली डॉलर ठीक है, बहुत शुक्रिया अयाज शुजा आपका। मुस्लिम लीग नवाज के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है 12 अक्टूबर हमारी आईनी और जमहूरी तारीख का स्याह और शर्मनाक दिन है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी के मुताबिक माजी में अदलिया मार्शल लॉ को जवाज फराहम करती रही। अदालतों ही की कमजोरी के बायस डिक्टेटर आइन की चीर फाड़ करते रहे। आइन का आर्टिकल 6 महज आजमाइशी रह गया है। बंदूक और तराजू की मिली भगत खत्म किए बगैर आईने पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो सकता।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और लाहौर की मारूफ कारोबारी शख्सियत परवेज़ मलिक को मियानी साहब कब्रस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा पंजाब फुटबॉल स्टेडियम में अदा की गई, जिसमें सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ समेत दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज की परवेज़ मलिक की रिहाइश का आमद, उनके इंतकाल पर अहल खाना से ताज़ियत की। मरीम नवाज ने कहा, परवेज़ मलिक ख़ानदान की तरह थे, हर मुश्किल और कड़े वक्त में साथ खड़े रहे। उनकी वफ़ात नून लीग के लिए बड़ा नुकसान है। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की परवेज़ मलिक मरहूम की रिहाइश का आमद। परवेज़ मलिक के इंतकाल पर अहलिया शाइस्ता परवेज़ मलिक, अली परवेज़ मलिक, MNA अहमद परवेज़ मलिक और डॉक्टर जावेद इकराम से ताज़ियत का इजहार किया। चौधरी परवेज़ इलाही ने परवेज़ मलिक मरहूम के बुलंदी दर्जात के लिए फातिह ख्वानी भी की। कहा, परवेज़ मलिक मरहूम बड़े प्यार और मोहब्बत भरे अंदाज से मिलते थे। परवेज़ मलिक एक निहायत गरीब परवर इंसान थे। हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं।